சகாயம் செய்யாதுగా కోరుతున్నాను. குழந்தைக்கு வாலிப பிள்ளைக்கு எல்லாரும் முன்னாடி வரணும், பேரண்ட்ஸ் பின்னாடி போகணும். చిన్న పిల్లలంతా ముందుకు రండి, మళ్ళీ పెద్దలు వెనక పోవడం మంచిది. పిల్లలు ముందుకు రావాలి, பிள்ளைங்க வாலிப பிள்ளை పెద్దలు వెనక పోండి. அது யாராக இருந்தாலும் குழந்தைகளாக இருந்தாலும் தயவுசெய்து தாய்மார்கள் முன்னாடி வந்து மடியில் வச்சுட்டு உட்காருங்க. ఇలా కన్న తల్లి చేతిలో పిల్లలు ఉంటే అది తీసుకొచ్చి ఒడిలో పెట్టుకొని కొంచెం ముందుకు వస్తే మేలు. நடக்க போற சம்பவத்தை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வெளிப்படுத்துறது தான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். జరిగే సంగతిని దేవుడు బయలుపరిచున్నారు, శ్రద్ధగా వినండి. இது மெயினா பெற்றவங்க நல்லா உற்று கவனிக்கணும். ఇది మీరు తల్లిదండ్రులు చాలా మంచి గమనించవలసిందిగా. நாளைக்கு சபையையோ பாஸ்டரையோ குறை சொல்லக்கூடாது. రేపు సంఘంలో సేవకుల మీద కంప్లైంట్ చెప్పకూడదు. நல்ல கவனமா கேளுங்க, గమనించి వినండి. நேற்று இரவு నిన్న రాత్రి அநேக சிங்கங்கள் అనేక సింహములు గర్జిத்து కడిక కొదర வருது. గర్జించి కొరకట్టుకు వస్తా ఉంది. ஆனால் ஒரு சிங்கம் என்னை கடிக்க வருது, கடிக்குது. అయినా ఒక సింహం దాన్ని కొరుకుతుంది. அநேக சிங்கங்கள் கூட்டங்கள், అనేకమైన సింహముల గుంపు. ஒவ்வொரு சிங்கமும் கர்ஜிக்கிற சிங்கம். ప్రతి సింహం గర్జిస్తోంది. இந்த சிங்கங்கள் வந்து ரொம்ப கர்ஜனை இட்டு கடிக்க போராடுது. ఆ కొరకు పోరాడుతున్నది అన్ని సంఘం. அதை குறித்து காலையில ஆண்டவர் சமூகத்துல கேட்கும்போது ఆ సమయంలో దేవుని మరింతకు నేను అడిగితే காலையில சரியான பதில் ஜபத்துல இல்ல. ఉదయంలో నాకు సరైన జవాబు లేదు. இங்க வந்து அமரும் போது ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు ஆவியானவர் பேசினார். దేవుని ఆత్మ మాట్లాడుతుంది. இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு விரோதமா, ఈ చిన్న పిల్లలకు విరోధంగా, வாலிப பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா, యవనస్తులకు విరోధంగా பிசாசானவன் సైతానుడు வஞ்சிக்க போறான், వంచిస్తున్నాడు, మోసం చేస్తున్నాడు. அநேக குழந்தைகள் மேல பிசாசு குறியா இருக்கான். అనేక చిన్న చిన్న పిల్లల మీద గురిగా ఉన్నారు సంఘం. இதுக்கு விடுதலை ஆகணும், பிள்ளைங்க பாதுகாக்கப்படணும்னா ఇటువంటి భయంకరమైన సైతాను దృష్టి నుండి తప్పించుకోవాలంటే పేరెంట్స్ ஒழுங்கா இருக்கணும். తల్లిదండ్రులు చాలా గమనంగా ఉండవలసిందిగా. పేరెంట్స్కుள்ள வழிமுறைகள் கர்த்தருக்கு அருவருப்பான காரியமா இருக்கிறது. ఆ తల్లిదండ్రులు వెళ్ళే మార్గం దేవుని దృష్టిలో చాలా చెడ్డగా ఉంది. ஒரு தாய் தகப்பனுடைய சாட்சி பிள்ளைகளுக்கு நல்லதா இல்ல. ఆ తల్లి సాక్షి పిల్లల ఎదుట చాలా బాగుండలేని పరిస్థితిలో ఉంటే, உங்களுடைய வாழ்க்கையில கீழ்ப்படிதல் இல்ல, మీ జీవితంలో లోబడట లేకుంటే, தேவனுக்கு கீழ்ப்படியல, దేవునికి మీరు లోబడని పక్షంలో, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியல, దేవుని మాటకు మీరు లోబడని పక్షంలో, இதெல்லாம் கர்த்தர் சொல்லுகிற வார்த்தை. దేవుడు చెప్పిన మాట, சபைக்கு வாரோம், సంఘముకు వచ్చిన சத்தியத்தை கேட்கிறோம், సత్యం వింటున్నాము, காணிக்க கொடுக்கிறோம், కానుకలు ఇస్తున్నాము, இதெல்லாம் கர்த்தர் பார்க்கல. ఇదంతా దేవుడు చూడలే. இதற்கு மேலான ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். అన్నిటికన్నా ఉన్నతమైన ఒక మాట దేవుడు సెలవిస్తున్నారు. கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு దేవుని మాటని విని அந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியணும். ఆ మాటని లోబడే వారి మీద, அப்படி கீழ்ப்படிகிற குடும்பங்கள் అలా లోబడే కుటుంబంలో வரக்கூடிய பிசாசு போராட்டத்துக்கு రాబోయే సైతానిక పోరాటం నుండి பாதுகாக்கப்படும். తప్పించబడతాడు. குழந்தைகள் பாதுகாக்கப்படும், పిల్లలు తప్పించబడుతుంది, வாலிப பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்படுவார்கள். యవన పిల్లలు కాపాడబడతారు. என் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற வேண்டுமானால் నా వాగ్దానం నెరవేర్చాలంటే பேரண்ட்ஸ் பெற்றவர்கள் தான் ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். కన్న తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా ఉండవలసిందిగా. பெற்றவர்கள் கீழ்ப்படிதல் இருக்கணும், ఆ తల్లిదండ్రులు దేవుని లోబడేవారుగా ఉండాలి, ஜெபம் இருக்கணும், ప్రార్థన ఉండవలసిందిగా, குடும்ப ஜெபம் இருக்கணும், కుటుంబ ప్రార్థన ఉండాలి, வாழ்க்கையில பரிசுத்தம் இருக்கணும். జీవితంలో పరిశుద్ధత కావాలి. இதெல்லாம் இருக்கும் பட்சத்துல ఇది ఇలా ఉండేటప్పుడు என் வல்லமை விளங்க பண்ணுங்க. வல்லமை, నా యొక్క బలమని ప్రస్తావిస్తాం. அப்பொழுது ஒரு பிள்ளைகள் பாதுகாக்கப்படுவாங்க. అప్పుడు నీ బిడ్డలు కాపాడబడతారు. இன்றைக்கு குடும்பங்களுக்குள்ள தாய் தகப்பனுக்குள்ள சரியான சாட்சி இல்லை. ఈ రోజు సంఘములో తల్లిదండ్రులు మనకు చాలా మంచి సాక్ష్యము లేకుంటది. பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக உங்க சாட்சி வெறுமையா இருக்கிறது. మన పిల్లలకు మనం చూపించాల్సిన సాక్షి గాలిగా ఉంటుంది. இன்றைக்கு பேரண்ட்ஸ் முழங்கால் போட்டு கண்ணீர் விட்டு கதறி
இன்றைக்கு ஒப்பு கொடுத்து இந்த நாளிலிருந்து தேவனுக்கு உண்மையா இருந்து சத்தியத்துப்படி நடக்கும்போது ஆசீர்வதிக்கப்படும். ఈ రోజు తను తాను తగ్గించి కన్నీరు కార్చి మనం మోకరించి ప్రార్థన చేసి మనం బలహీనమని ఒప్పుకొని క్రీస్తు వరకు నిలబడేటప్పుడు మీ పిల్లలు రక్షించబడతారు. யார் இன்னைக்கு முழங்கால் போட்டு கண்ணீர் விட போறீங்க? ఎవరు ఇప్పుడు కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేయబోతున్నారు? இந்த நேரத்துல ஒப்பு கொடுங்க. ఈ సమయంలో మీరు ఎవరు ఒప్పిస్తారు? இப்ப நாங்க குழந்தைகளுக்காக ஜெபிக்க போறோம். ఎప్పుడు మీ పిల్లలకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయబోతున్నాం. வாலிப பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்க போறோம். ఈ వారం ఈ రోజు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయబోతున్న పిల్లలకు பிள்ளைங்க பாதுகாக்கப்படணும். మీ పిల్లలు బాగుపడాలని మీకు ఆశ ఉందా? உங்க பிள்ளைங்க கர்த்தருக்குள்ள நிலைச்சு இருக்கணும்னா మీ పిల్లలు క్రీస్తులో స్థిరపడాలా? இன்றைக்கு உங்களோட வாழ்க்கையை உங்களுடைய காரியங்களை இந்த நேரத்துல முழங்கால் போட்டு கண்ணீர் விட்டு கதறி ஒப்பு கொடுக்க முடியாது. ఎప్పుడే ఈ సమయంలో మన పిల్లలు భవిష్యత్ కొరకు మోకరించి కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేసి ఒప్పివ్వండి. கர்த்தரை கேட்கிறார். దేవుడు దీన్ని వింటున్నారు. யார் 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 ஒரு நிமிஷம் முழங்கால் போட்டு கதறி எல்லாரும் முழங்கால் போட்டு கதறி அழுங்க. எல்லாரும் முழங்கால் போட்டு கதறி அழுங்க. பேரண்ட்ஸ் 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 మాత్రమా உங்க குற்றம் உங்களுடைய நடக்கை கர்த்தர் அறிவார். దేవుని సన్నిధిలో ఒప్పుకొని உங்களுடைய எல்லா பலவீனங்களை கர்த்தர் அறிவார். దేవుని తెలుసు. உங்க பலவீன நிமித்தம் பிள்ளைகள் பலியிடக்க கூடாது. ఈ బలహీనం ద్వారా నీ పిల్లలు బలి అయిపోతున్నారు. உங்க பலவீன நிமித்தம் உங்க பாவ நிமித்தம் உங்க பிள்ளைகள் பலியிடக்கப்படாது. నీ బలహీనం ద్వారా నీ పాపముల ద్వారా నీ పీఠలు బలి అయిపోతున్నారు. தாய் தகப்பனே తల్లిదండ్రులారా கவனமா கேளுங்க. ఓ దేవుని వాక్యం విను. கர்த்தர் எச்சரிக்கிறார். దేవుడిని హెచ్చరిస్తున్నాడు. பிசாசு சுற்றி திரிகிறார். పిశాచు మిమ్మల్ని కుటుంబంలో చుట్టి తిరుగుతున్నాడు. யாரை பிடிப்போம்? యాரை నాశనం చేయాలో சுற்றி திரிகிறார். చుట్టి తిరుగుతున్నాడు. இப்பொழுது மனம் திரும்பு. ఇప్పుడు మారు మనసు పొందు. இப்பொழுது மனம் திரும்பு. ఇప్పుడు మారు మనసు పొందు. ஒப்புக்கொடு. ఆమేన్. ஒப்புக்கொடு. ఒప్పివి. ఒప్పించు. ఆమేన్. ஊற்று கண்ணீரை ஊற்று. తండ్రి దేవాన్ని ఆత్మని కుమ్మరించము. నీ బిడ్డల మీద హేళనను కుమ్మరించము. నీ ఆత్మ పరిశుద్ధ ఆత్మ అగ్ని కుమ్మరించము స్వామి. హల్లెలూయా. அநேக பிள்ளைகள் Jesus. Glory. Hallelujah. పరిశుద్ధ తండ్రి దేవానికి మహిమ రాజా స్తోత్ర స్వామి. ఆమేన్. Hallelujah. Praise the Lord. Glory Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. ఒప్పించు. ఓ దేవుని సన్నిధానంలో నీ చేసిన పాపములు కన్నీరు కాల్చము. దేవా నా బిడ్డలు కావాలి. నా బిడ్డలు మళ్ళీ కాకూడదు. నేను పాపం చేస్తాను. నేను నీ వాక్యాన్ని విరోధిగా పలికలేను. నీ వాక్యంలో జీవిస్తా. నీకు భయపడే బైబిల్లో జీవిస్తా. నీ భయపాటులో నేను పడిపోలేను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ జీసస్. గ్లోరీ. హల్లెలూయా. இந்த வார்த்தையை மட்டும் అబ్బే ఈ మాటలు మీరు ఒప్పించిన ప్రకారం మీ జీవితంలో జరిగినగా అవి ముడంగానే இந்த வார்த்தையை கேளுங்க. అలాగే మోకరించుకుంటూ వాక్యం వినండి. సమాధానం. ஆண்டவர் சொன்ன காரியம், దేవుడు సెలవిచ్చిన మాటలు பிசாசானவன் யாரை கவலாம், பிடிக்கலாம், கொல்லலாம், சிந்திக்கிறான். మీలో సాతానుడు ఎవరిని పట్టుకోవాలి, వారిని చంపేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. அது குழந்தைகள வாலிப பிள்ளைகள், అడు పిల్లలు కానీ యవనస్తుల్ని మాత్రమే గురి పెట్టుకున్నాడు. இது எங்கே நடக்குன்னு கேட்டா, ఇది ఎక్కడ జరుగుతుందని అడిగినట్టయితే சரியான ஜெபம் இல்லாத இடம், సరిగా ప్రార్థన లేని కుటుంబంలో జరగబోతుంది. పిల్లరా, குடும்பத்துல கணவன் மனைவி సాక్షి ఇல்லாத ఆ భార్య భర్తల మధ్య ఒక సాక్ష్యం లేని కుటుంబంలో ఇలా జరగబోతుంది. సభకి కీழ்పడియాத இடத்தில், సంఘానికి లోబడే పరిస్థితుల్లో ఇలా జరుగుతుంది. వారం
వారం వారము பரிசுத்த ஓய்வான தேவனை ఆ தேவனை దేవుని ఈ విశ్రాంతి దినములు భయభక్తి లేక మీరు పోవడం, இந்த மாதிரி இடங்கள் இருக்கிற ఇలాంటి కుటుంబంలో ఇలాంటి భయంకరమైన అపాయం జరగబోతుంది. பிசாசு இலகுவா சீக்கிரமா வந்துருவான். ఆ పిశాసు లేస్తాడు, త్వరగా లేస్తాడు. அதனால இன்றையிலிருந்து ஒப்பு கொடுங்க. ఈ రోజు నుంచి మీరు మిమ్మల్ని ఒప్పిస్తే సాతానుడు ఏమీ చేయలేడు. పరిశుద్ధ నాద ஒரு நாளைக்கு వేస్ట్ ఆ பண்ணாதீங்க. పరిశుద్ధ ఆరాధన దినమున ఒక్క రోజు కూడా వ్యర్థంగా నీ కొరకు నీ వాడుకోవద్దు. தேசத்துக்கு ஜெபிக்கிற இடத்துல உங்க கண்ணீரை விதைங்க. దేశం కొరకు ప్రార్థన చేసే గుడారములో నీ కన్నీళ్లను విత్తనమై, அப்படி விதைக்கும் போது கர்த்தர் உங்க நெத்தியில முத்திரையை போடுவார். అలా నీవు కన్నీళ్లు కార్చి ప్రార్థన చేసినప్పుడు నీ నెత్తి మీద ఆయన పరిశుద్ధాత్మ ముద్రిస్తాడు. அப்போ உலகத்துல வரக்கூடிய பிசாசுடைய பிடியிலிருந்து அவருடைய பிடியிலிருந்து கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்குவார். అప్పుడు పిశాసు అనే సైతాన్ చేతి నుండి ఆయన క్రియను నాశనం చేసి మీ మీద ఉండే ఉగ్రతను తప్పిస్తాడు. பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்தில் நடந்தது போல పాత నిబంధన కాలంలో జరిగినట్టు நிலைக்காலிலேயே ரத்தத்தை தெளித்தவன் வீட்டுல மட்டும்தான் சங்காரக்காரன் உள்ளத போகல. ఆ యొక్క రక్తమును చెల్లించే సంహారకారము ఆ దూతడు లోపల వెళ్ళినప్పుడు இன்றைக்கு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கீழ்ப்படிகிற உங்க வீட்டுல பிசாசு வரமாட்டான். ఈ రోజు దేవుని వాక్యాన్ని లోబడి నీ ఇంట్లోకి ఆ సైతానుడు రాలేడు. ఒప్పుకోడు ఒప్పించు. ఓ సాతానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా దేవ దూతడు నిన్ను కాపాడేందుకు కొరకు నీవు నీ పాపముని ఒప్పించుకుంటూ ఓ దేవుని సన్నిధిలో నీవు త్వరపడు. దేవుని సన్నిధిలో ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, குழந்தைகளுக்காக பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுவாங்க. இந்த ప్రార్థన పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాడు పాస్టర్. అందరూ లేచి నిలబడి మోకరించు. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, పరలోకమందున తండ్రి దేవా, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ దాసుని ద్వారా ప్రకటించిన ప్రతి మాటలకే వందనాలు రాజా. మాలో ఏమైనా పొరపాటుంటే మా కంటెదురుగా అది వచ్చేటట్లు సహాయం చేయి. ఏ బిడ్డను పాడు చేయడానికి ప్రయత్నం చేసే సాతాను సిగ్గుపడిపోయినట్లు అబ్బా ఎలాంటి సమస్యలు, ఎలాంటి ప్రమాదములు, ఎలాంటి పోరాటములు, ఎలాంటి స్తోత్ర విపరీతమైన ఆటగాలు ఏమైనా ఉంటే యేసు నామములో మాలో పొరపాటుంటే మేము సరి చేసుకొని దిద్దుకొని దేవానికి భయపడే భయములో జీవిస్తూ మేము పాదం పట్టుకొని మేము ప్రతి వారితో మాకిచ్చిన సంతానము, మాకిచ్చిన బహుమానము, మాకిచ్చిన స్తోత్రం నీ నామ మహిమాత్మ సాధవలచిన ఏక బిడ్డలు వీళ్ళకు గురిపెట్టుకుని సాతాను సిగ్గుపడిపోయినట్టు, ఆయన ప్రతి వ్యక్తి బంధించబడినట్టు, ఆయన ప్రతి ఒక్క ప్లాన్ నశించబడినట్లు సహాయం చేయ రాజా. ఈ బిడ్డల మీద దేవుని కరుణ, దేవుని కృప, దేవుని రక్షణ కార్యము కలుగడగా ప్రతి ఒక్కరు ప్రవచనం ప్రకటించేవారుగా, ఆత్మభరితులుగా అబ్బాని దర్శనం చూసేవారుగా, నీ యేసు నీ ఒడివై బిడ్డలు పెంచబడేవారుగా మార్చము రాజా. దేవుని ఆశీర్వదించము. నీ దాసుని ప్రార్థన అబ్బాని సేవకుడి ద్వారా నేను చెప్పిన హెచ్చరిక ప్రతి ఒక్క దాని కొరకు వందనాలు. అబ్బాని బిడ్డ ప్రార్థన ప్రకారం నీవు రక్షించే కృపను బట్టి, సాతాన్ని బంధించే అధికారమును బట్టి స్తోత్రాలు అర్పిస్తున్నా, ఆరాధిస్తున్నా. అబ్బా ప్రార్థనలు జవాబించిన కృపను బట్టి స్తోత్రం చెల్లిస్తూ యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంతో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. కూర్చుంటామని